Hello friend, today I am going to discuss about the types of cost. To the last lecture I have discussed about the total cost from the types of cost. In the total cost there are two sub costs, total fixed cost and total variable cost. And there are two another cost which are average cost and marginal cost. In the average cost there are average fixed cost and average variable cost, and there is separate marginal cost. Today we are discussing about only average cost and marginal cost. We have to see what is the average cost. The average cost refers to the per unit cost. Under the average cost, there are three concepts which is given below. The first is the average total cost. Second is the average variable cost. Sorry, there are two concepts of average cost. So we have to see firstly average total cost. What is the average total cost? Average total cost is obtained by the dividing the total cost by the number of units. There, that's why average total cost. That's why average total cost means average total cost is equal to total cost upon quantity. Total cost upon quantity. That is the equation of average total cost. That means average total cost is equal to total cost upon quantity. In shortcut, we can write that total cost upon quantity. That is the equation of the average total cost. So where is the Q means number of unit produced in short run. Since the total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost, the average cost is also the sum of average fixed cost and average variable cost. So that's why we can say that the average total cost is equal to total cost upon quantity. So that is explained by the equation. Average total cost is mainly made by the average fixed cost and average variable cost. Therefore, we can say that the average cost is equal to average fixed cost plus average variable cost. मित्रांनो, आपण सुरुवातीला आता आपण ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट पाहिलेला आहे. सॉरी, ॲव्हरेज कॉस्ट पाहिलेला आहे. तर ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजे काय आहे, तर प्रामुख्याने ॲव्हरेज टोटल कॉस्ट आणि एकूण नग संख्या याचा गुणाकार याचा भागाकार आहे हे लक्षात घ्या. एकूण खर्चाला एकूण नगसंख्येने भागले असता आपल्याला ॲव्हरेज कॉस्ट मिळतो, टोटल ॲव्हरेज कॉस्ट मिळतो. तर याला वेगळ्या शब्दातही आपण मांडू शकतो. म्हणजे कसं, तर ॲव्हरेज कॉस्ट बरोबर ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट अधिक ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट, अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी त्याला मांडू शकतो. तर ॲव्हरेज म्हणजे काय, तर सरासरी. ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजे सरासरी खर्च. म्हणजे एखादा नग निर्माण करण्यासाठी, एखाद्या उद्योगामध्ये एक विशिष्ट नग निर्माण करण्यासाठी, विशिष्ट वस्तू निर्माण करण्यासाठी
किती खर्च आला त्याला आपण सरासरी खर्च ॲव्हरेज कॉस्ट असं म्हणतो. म्हणजे पहा उदाहरणार्थ काय की एका कंपनीने जर त्या ठिकाणी 10 नग निर्माण केले तर त्या 10 नग निर्माण करण्यासाठी जर 50 रुपये हा एकूण खर्च येत असेल तर सरासरी खर्च किती आला तर आपण काढू शकतो की या ठिकाणी सरासरी खर्च बरोबर एकूण खर्च भागिले नगसंख्या अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्ट काढू शकतो. हे लक्षात घ्या. ॲव्हरेज कॉस्ट म्हणजेच सरासरी खर्च. There are two types of average cost. First is the average fixed cost and second is the average variable cost. We have to see firstly average fixed cost. तर या ठिकाणी आपण सुरुवातीला average fixed cost पाहत आहोत म्हणजे सरासरी स्थिर खर्च. What is the average fixed cost? Average fixed cost is obtained by the dividing the total fixed cost by the total number of the units produced by the firm. तर या ठिकाणी काय की ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट काय आहे तर या ठिकाणी जेव्हा आपण एकूण फिक्स खर्च या ठिकाणी एक विशिष्ट नगसंख्या निर्माण करण्यासाठी करत असतो तर त्या ठिकाणी एकूण खर्च भागिले एकूण जी काही क्वांटिटी आहे त्याचा आपण या ठिकाणी भागाकार करतो आणि ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट काढतो. म्हणजे काय की फिक्स कॉस्ट म्हणजे काय की जेव्हा उत्पादन निर्माण केलं जातं तेव्हा ते उत्पादन निर्माण करण्यासाठी जे काही स्थिर साधन सामग्री असते त्याच्यावरती करण्यात येणारा खर्च म्हणजे फिक्स कॉस्ट. तर असा जो फिक्स कॉस्ट आहे त्या ठिकाणी एकूण फिक्स कॉस्ट किती झाला एक विशिष्ट नगसंख्या निर्माण करण्यासाठी या दोन्हीचा भागाकार केल्यानंतर आपल्याला ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट मिळतो. आता उदाहरणार्थ काय सांगता येईल या ठिकाणी मी एक उदाहरण सांगतो. फॉर एक्झाम्पल सपोज द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ फर्म इज 4000 ड्युरिंग अ period of time. Then when the number of units produced, I am repeating that example. Suppose the total fixed cost of firm is 4000 during a particular period of time. When the number of units produced quantity is 50 units, the average fixed cost what will be? So that is the example. म्हणजे काय की एका विशिष्ट कालावधीमध्ये लक्षात घ्या एका विशिष्ट कालावधीमध्ये 50 नग निर्माण करण्यासाठी जर 400 रुपये खर्च येत असेल तर प्रत्येक नगाचा सरासरी खर्च किती असं एक एक्झाम्पल आहे. लक्षात घ्या. मग आपण या ठिकाणी अशा प्रकारचं एक्झाम्पल ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट या सूत्राच्या माध्यमातून सोडवू शकतो. आता ॲव्हरेज फिक्स कॉस्टचं इक्वेशन काय आहे? ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. आता या ठिकाणी किती टोटल फिक्स कॉस्ट झालेला आहे? 4000 कॉस्ट झालेला आहे. 4000 that is the total fixed cost and how many quantity are produced? There are 50 quantity are produced. म्हणजे काय 4000 खर्च हा 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस करण्यासाठी स्थिर खर्च झालेला आहे. एकूण स्थिर खर्च झालेला आहे. म्हणून सूत्र काय आहे? सूत्र या ठिकाणी ॲव्हरेज फिक्स्ड कॉस्टचं इक्वेशन आहे टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. आता या इक्वेशन मध्ये आपण टाकू शकतो टोटल फिक्स कॉस्ट 4000 आणि क्वांटिटी किती आहे 50. 4000 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 80. म्हणजे काय की लक्षात घ्या 4000 भागिले 50 4000 हे टोटल 4000 हा टोटल फिक्स कॉस्ट आहे आणि 50 ह्या क्वांटिटी आहेत. तर ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट काढत असताना टोटल फिक्स कॉस्ट 4000 भागिले क्वांटिटी 50 असं आपण गुणोत्तर काढल्यानंतर आपल्याला ॲव्हरेज फिक्स कॉस्ट मिळतो
तो म्हणजे 80. तर हे एक्झाम्पल आहे. तर या ठिकाणी ॲव्हरेज कॉस्टचा सेकंड टाईप आहे. देयर इज सेकंड टाईप ऑफ ॲव्हरेज कॉस्ट दॅट्स कॉल्ड ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. व्हॉट इज the second type of average cost is average variable cost. Average variable cost is obtained by the dividing the total variable cost by the number of unit produced. लक्षात घ्या, ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट काय की तो सरासरी बदलता खर्च आहे. जेव्हा उत्पादनाचं कार्य सुरू असतं तेव्हा त्या ठिकाणी बदलती साधन सामग्री जी आहे त्याच्यावरती जो खर्च केला जातो, सरासरी खर्च केला जातो, त्याला ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट असं म्हणतात. तर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट कसा मिळतो, कसा काढला जातो, तर एकूण व्हेरिएबल खर्च, एकूण बदलता खर्च भागिले एकूण नगसंख्या बरोबर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. म्हणजे काय या ठिकाणी सरासरी बदलता खर्च बरोबर सरासरी बदलता खर्च बरोबर एकूण बदलता खर्च भागिले एकूण नगसंख्या. या सूत्राने आपल्याला ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट काढता येतो. तर काय इक्वेशन आहे त्याचं, ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी. म्हणजे काय, सरासरी बदलता खर्च बरोबर एकूण बदलता खर्च भागिले नगसंख्या. तर ह्या सूत्राच्या माध्यमातून आपल्याला या ठिकाणी ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट काढता येतो. आता या ठिकाणी आय कॅन गिव्ह वन एक्झाम्पल ऑफ ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. Now I am giving one example of the average variable cost. Suppose the total variable cost of firm is 1000 and output quantity is 100 units. Then what will be average variable cost? तर या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की समजा या ठिकाणी 1000 खर्च हा 100 क्वांटिटी तयार करण्यासाठी होतो. लक्षात घ्या काय की बदलता खर्च जो आहे, सरासरी बदलता खर्च जो आहे, 1000 क्वांटिटी निर्माण करण्यासाठी 100 क्वांटिटी निर्माण करण्यासाठी 1000 बदलता खर्च होतो. तर या ठिकाणी सरासरी बदलता खर्च किती असेल, म्हणजे ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट किती असेल असं विचारलेलं आहे. म्हणजे काय की या ठिकाणी एक्झाम्पल काय आहे, सपोज द टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट ऑफ द फर्म इज 1000 and output quantity are 100, then what will be average variable cost? लक्षात घ्या, म्हणजे 100 क्वांटिटी निर्माण करण्यासाठी 1000 हा सरासरी बदलता खर्च येतो. 1000 हा या ठिकाणी बदलता खर्च येतो, 1000 एवढा खर्च येतो असं या ठिकाणी आपण म्हणू. तर या ठिकाणी सरासरी बदलता खर्च किती असेल असं विचारलेलं आहे. तर आपण त्या ठिकाणी या इक्वेशनच्या माध्यमातून खर्च काढू शकतो. तर ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल व्हेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, दॅट इज द इक्वेशन ऑफ द ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. त्याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी सर्व किमती टाकू शकतो. ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100. दॅट्स वाय ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 10. म्हणजे लक्षात घ्या, प्रत्येक नगाचा बदलता खर्च हा 10 रुपये आहे असं या ठिकाणी असं आपण म्हणू शकतो. तर लास्ट कॉस्ट फ्रॉम द cost types, that is the marginal cost. What is the marginal cost? Very simple concept. The concept of marginal cost is of a great significance in the economic theory. It can be defined as the additional made to the total cost when one more unit is produced. म्हणजे काय की जेव्हा त्या ठिकाणी एखादा एक्स्ट्रा युनिट निर्माण करण्यासाठी, तयार करण्यासाठी, एखादा एक्स्ट्रा नग तयार करण्यासाठी जो जास्तीचा खर्च करावा लागतो त्याला सीमांत खर्च, मार्जिनल कॉस्ट असं म्हणतात. सो दॅट आर द ऑल कॉस्ट कन्सेप्ट.
we have completed all the cost types in the two YouTube lecture. So I am requesting all the students, you have to see simultaneously two YouTube lecture. Firstly, total cost, and second lecture on the average cost and marginal cost. Okay.